प्रार्थना करिए जेथी करीने जल्दीथी ज आपणा अने आचार्य वच्चे मिलन थाय। तो आजे आपणे आपणा गामना भाणजी बाबा आवशे स्टेज पर अने आचार्यजीनुं शाल ओढी अने सन्मान करशे। श्री भाणजी बाबा हार तोराथी सन्मान करशे। श्री भाणजी बाबा हवे हूँ आमंत्रित करीश नानजीभाई डायाभाई जे अमारा रसोड़ाना आचार्यजी रसोड़ाना चेरमेन छे। नानजीभाई डाया हार तोराथी सन्मान करशे श्री आचार्यजीनुं। हवे हूँ धीरजभाई मोहनभाई ने आमंत्रित करीश के स्टेज पर आवे अने बापूनुं सन्मान करे। हसमुखभाई अमरसिंहभाई ने आमंत्रित करूं के स्टेज पर आवे। अतुलभाई अमरसिंहभाई कवाड़िया, दिलीपभाई बाबूभाई, भरतभाई टपूभाई, वालजीभाई राघवजीभाई ने हूँ आमंत्रित करीश के स्टेज पर आवे अने फूलहार थी बापूनुं स्वागत करशे। गणेशभाई देवजीभाई आ बधाय जे नाम बोलूं ज्यां होय त्यां जेनो अवाज पહોંચતો होय तो ते स्टेज पर आवी जशे अने आचार्यजीनुं फूलहारथी स्वागत करशे। भरतभाई मगनभाई, अश्विनभाई चतुरभाई, राजेशभाई टपूभाई मारवणिया, धनजीभाई परसोत्तमभाई, धनजीभाई प्रमुखभाई, धनजी प्रमुख पूर्व प्रमुख मोरबी तालुका धनजीभाई, गुणवंतभाई मगनभाई, लवजीभाई लालजीभाई, प्रकाशभाई धनजीभाई बाडलिया, वसंतभाई नागजीभाई, बेचरभाई महादेवभाई दंतालिया, दुलभजीभाई रुगनाथभाई, बेचरभाई गोवर्धनभाई कवाड़िया,
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा Krishna
वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते अस्ति स्वस्तरुणि कराग्रविदलत् कल्पप्रसूनाकृतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण स्रस्त स्रस्त निबद्धमी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदाम् किशोराकृते नमस्ते शारदा देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुखदेव जी महाराज की जय। वेदव्यास भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कुलाम्बिका खोड़ा मात की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।
नमो गोप्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः रुद्रमन्युना देहोपतये भूय त्वमेव प्रत्यपद्यते देहोपतये भूय त्वमेव प्रत्यपद्यते। अकारण करुणा वरुणालय भगवान भागवत जी के चरणों में सदैन्य भाव से प्रणाम करते हुए, जिनके सानिध्य में, जिनकी गोदी में 6 दिन से कथा हो रही है, ऐसे भगवान हनुमान जी महाराज जी के चरणों में सदैन्य भाव से प्रणाम करते हुए प्रसंग विशेष आवाहित पूजित स्थापित देवी देवताओं के चरणों में सदैन्य भाव से प्रणाम करते हुए ग्राम देवता, स्थान देवता, उनके चरणों में और मां कुलाम्बिका खोड़ल के चरणों में सदैन्य भाव से प्रणाम करते हुए दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रोतावृंद, भगवत चरण अनुरागी, मेहमानगण, अतिथिगण, ग्रामजनों, वडिल बंधु, विविध क्षेत्र के विविध पदाधिकारी एवं भक्ति शक्ति स्वरूप मातृशक्ति, ब्रह्म देवता, अतीत भगवान, संत भगवान, संगीतज्ञ और अपने अपने निज निज कर्तव्य अपने अपने स्थान के ऊपर उस सभी को, जिस परिवार ने आयोजन किया है वो समस्त अघारा परिवार, मगन भाई, गणेश भाई अघारा, मोहन भाई, वसराम भाई अघारा, देवजी भाई, नारायण भाई अघारा, प्रागजी भाई, नागजी भाई अघारा, अवचर भाई, प्रभु भाई अघारा, जयंतीलाल, त्रिकम जी भाई अघारा, समस्त अघारा परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आज विरामना दिन से प्रातः सत्रना कथा ने હું પ્રારંભ કરું પહેલા વ્યાસપીઠ ઉપરથી આપ સર્વનું આવકાર કરું છું, સ્વાગત કરું છું. આપ સર્વને મારા પ્રણામ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, હરિઓમ, જય ભગવાન, જય હરે, ઓમ નમઃ શિવાય, રાધે રાધે. आइए प्यारे, भगवान की दिव्य चर्चा में प्रवेश करें उसके पूर्व 1-2 मिनट हरिनाम आश्रय करें और फिर मन को भगवान के चरणों में रमाते हुए, क्योंकि आज राम नवमी है,
भगवान राम के चरणों में सदैन्य भाव से प्रणाम करते हुए आत्मा को आह्लादित करें, मन को प्रसन्न करें और बुद्धि को स्थिर करते हुए भगवान के चरणों में हमारी मन को, बुद्धि को और आत्मा को रमाए, इस भाव को लेकर राम भजो राम भजो राम भजो बारे, राम भजो राम भजो राम भजो बाबरे, राम भजो राम भजो राम भजो बारे, राम भजो राम भजो राम भजो बाबरे, राम भजो राम भजो राम भजो बारे, राम भजो राम भजो राम भजो बाबरे, राम भजो राम भजो राम भजो बारे, राम भजो राम भजो राम भजो बाबरे, राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो बाबरे, श्री राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो बाबरे, राम भजो राम भजो राम भजो बारे, राम भजो राम भजो राम भजो बाबरे, श्री राम भजो राम भजो राम भजो बारे, राम भजो राम भजो राम भजो बाबरे, राम भजो राम भजो राम भजो बाबरे, राम भजो राम भजो राम भजो बाबरे, राम भजो राम भजो राम भजो बारे, राम भजो राम भजो राम भजो बाबरे, राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो बारे, राम भजो राम भजो राम भजो बारे,
ભજો ભાવે ભાગવત ભગવાન કી જય આપણા અગારા પરિવાર દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત કથાના આજે વિરામના દિવસે આપણી આ કથામાં આજ વિસ્તારના અને વર્તમાન ધારાસભ્ય શ્રી બાવનજીભાઈ મેકલિયા આપણા બધા વચ્ચે વધાર્યા છે. તાળીઓના ગણગણાટ. આવો હું પણ તમને તમારું સ્વાગત કરું છું વ્યાસપીઠથી સદૈવની ભાવે આદરપૂર્વક. રાજકારણ, રાજપીઠ અને વ્યાસપીઠ બંનેનું કામ છે સેવાનું. ખૂબ ખૂબ આપનું સ્વાગત છે પવનજીભાઈનું. ધન્યવાદ આપ બધાએ. અગારા પરિવાર દ્વારા હું પણ એમનું સ્વાગત કરી રહ્યો છું. आइए शेष समय जो हमारे पास बचा है उस समय का सदुपयोग कर ले. જેની વાટ જોતા હતા, જેના માટે સતત તડપણ હતી, કેટલાય દિવસોની તડામાર તૈયારીઓ આજે વિરામની ઓર છે ત્યારે એક બાજુ ભગવાન રામનું પ્રાગટ્ય, આજ નવમીના દિવસે ભગવાન ત્રેતા કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, કૃષ્ણ સ્વયં ભગવાન છે અને એવા પરાત્પર બ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણ જેની કથાને આપણે ગાઈ રહ્યા છીએ. અને આજે મને હમણાં જ સ્મરણમાં આવ્યું કે આજે દિનેશભાઈના પિતાશ્રી આજના દિવસે પરમધામને પ્રાપ્ત થયા હતા. એટલે એ સદગત આત્માને પણ આપણે વ્યાસપીઠથી આપણે બધા યાદ કરી લઈએ. જેને આ કથા સંભળાવી રહ્યા છે. આજે પરીક્ષિતજી મહારાજજીનો મોક્ષનો દિવસ છે. મારા અને તમારા જીવનમાં પણ પરમાત્માની આવી જ કંઈક લીલા છે, જે લીલાને લઈને પરમાત્મા મારા અને તમારા ઉપર કૃપા કરે છે. ગંગાનો તટ છે, ખળખળ કરતી ગંગા વહી રહી છે. એક બાજુ સુખદેવજીના મુખમાંથી ભાગવતનો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે, બીજી બાજુ ભગીરથી વહી રહી છે. અને એમાંય આજનો પરમ દિવસ
નવમી તિથિ મધુમાસ પુનીતા શુક્લ પક્ષ અભિજીત હરિપ્રીતા નવમી તિથિ મધુમાસ પુનીતા શુક્લ પક્ષ અભિજીત હરિપ્રીતા શુક્લ પક્ષ અભિજીત હરિપ્રીતા નવમી તિથિ નવમી નો અર્થ છે નમન પ્રણામ નવમી નવ માને નમન મી માને હું તમને પ્રણામ કરું છું એવા પરાત્પર બ્રહ્મ નોમના દિવસે આવ્યા છે ભગવાન રામ એટલે રામ એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે મર્યાદાનું બહુ પાલન કર્યું છે ભગવાન રામે પોતાના જીવનમાં ચૈત્ર મહિનો સુદ નોમ અને એ દિવસે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય છે અને નોમ છે ને એ જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ પૂર્ણ તિથિ છે અને નોમના દિવસે ભગવાન આવ્યા છે કેવી રીતે પૂર્ણ તિથિ બોલે નવ એકુ નવ નવ દુ ઘડીઓ તમારે બોલવાનું નવ દુ 18 8 ને 9 તરી 2 ને 7 9 ચોક 36 3 ને 6 9 પંચા 4 ને 5 9 છ બોલો ને નથી આવડતું હે 9 6 54 5 ને 4 9 સીધા 63 હે 63 પછી શું 88 હા 9 72 7 ને 2 9 પછી 99 81 8 ને 9 9 દાર 90 જીરો ગાડી નાખો 9 પરમાત્મા રામ નોમના દિવસે આવ્યા છે હવે રામ કથા નથી ને તો આવું તમને કેટલું હું સમજાવો આપણે ભાગવત કથા લઈને બેઠા છે મને કોઈ પૂછતું હતું બાપુ તમે રામ કથા મેં હા હું રામ કથા કરું શિવ કથા કરું ને ભાગવત કથા કરું ક્યારેક ક્યારેક મને યજમાનોના ફોન આવે એટલે મને એમ પૂછે મને કે નામ તમારું મુખ્ય વિષય મેં તમે જે લઈને બેહાડો એ તમે ભાગવત કથા કહો આપણો મુખ્ય વિષય ભાગવત તમે રામ કથા કહો આપણો મુખ્ય વિષય રામ કથા અને તમે શિવ કથા કહો આપણો મુખ્ય વિષય શિવ કથા અને હવે અહીંથી જે 17 તારીખે મારી કથા છે રાજકોટ એ પૂર્ણ થાય એટલે 27/4 થી મારી કથા હરિદ્વાર છે અને એ કથા સદવિદ્યા ચેનલ ઉપર લાઈવ ટેલિકાસ્ટ છે એટલે ભારતમાં તો દેખાશે પણ ભારતના કેટલાય 12 પ્રાંતોમાં પણ એ કથા લાઈવ ટેલિકાસ્ટ છે અને એ કથા શિવ પુરાણની છે અને સદવિદ્યા ચેનલ આમ તો વિડીયોકોન ઉપર પણ છે ડીશ ઉપર ડેન કેબલ ઉપર પણ છે અને બીજા અન્ય ઘણા બધા કેબલ ચેનલ ઉપર વિડીયોકોન ના ડીશ ઉપર 494 નંબર ઉપર છે સદવિદ્યા ને એમાં રોજ આપણી કથા પણ આવે છે સાંજે 7:30 જીટીપીએલ માં 564 લક્ષ ચેનલ ઉપર સાંજે 7 વાગે રોજ કથા આવે છે અને જેનું ફ્રી ડીશ છે જેને વગર ભાડાનું છે એમાં આસ્થા ભજન ચેનલ છે જે આસ્થાની ચેનલ છે દેશમાં પણ છે ને વિદેશમાં પણ છે દુનિયાના કરીબ 100 દેશોમાં આસ્થા ભજન ચેનલ છે અને આસ્થા 185 દેશોમાં તો એ આસ્થા ભજન ઉપર પણ રોજ પ્રતિદિન આપણા ભજનો આવે છે એટલે ક્યારેક સાંભળજો વિડીયોકોન ઉપર એક આધ્યાત્મ ચેનલ છે એના ઉપર પણ રોજ ભજન આવે છે એ પણ ક્યારેક ટાઈમ મળે તો સાંભળજો
તો જે મળે, જે વિષય મળે એ આપણા માટે મુખ્ય છે. કારણ કે જેને ગુણ જ ગાવા છે, એમાં આનંદ જ લેવો છે, પછી મુખ્ય શું અને દૂર શું? જ્યારે જે મળે છે એમાં આનંદ લેવો, એનું નામ મુખ્ય. તો ભગવાન સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતજીને આ કથા સંભળાવી રહ્યા છે. નૈમિષારણ્યની ધન્ય ધરા ઉપર 88,000 ઋષિઓ આ કથાને સાંભળે છે અને સુતજી કથા સંભળાવી રહ્યા છે. ત્રિવેણીના ઘાટ ઉપર વિદુરજી મહારાજ મૈત્રેય ઋષિના ચરણમાં બેસીને આ કથાને સાંભળી રહ્યા છે. તો આમ 3 ઘાટ ઉપર આ કથા ગવાઈ રહી છે. રામ કથા પણ આવી જ છે. કાગભૂષણજી મહારાજ નીલગિરી પર્વત ઉપર ગરુડજીને કથા સંભળાવે છે. ભરદ્વાજજી પોતાના આશ્રમમાં યાજ્ઞવલ્કજી ભરદ્વાજજીને કથા સંભળાવે છે. પ્રયાગની અંદર ત્રિવેણી સંગમમાં ભગવાન શિવ માં ભવાની પાર્વતીને કૈલાસ ઉપર કથા સંભળાવે છે. ભગવાન શિવના મુખમાંથી જ્યારે કથા નીકળે છે, સતીના રૂપમાં રહેલા ભવાની સતી જ્યારે પોતાના દેહનો ત્યાગ કરે અને એ જ સતી પાછા હિમાલયને ત્યાં પાર્વતી બનીને આવ્યા છે. અને એ જ પાર્વતી જ્યારે ભગવાન શિવની સાથે પરણ્યા અને પછી શિવજીના ચરણમાં બેસીને પાર્વતી કહે છે, પ્રભુ મને કથા સાંભળવી છે. હા, શિવને યાદ આવ્યું કે પૂર્વ જન્મમાં જેને હું કથા સંભળાવતો હતો એ જ સતી આકાશમાં જોયું, વિમાનો જોયા અને પોતાના પિતાને ત્યાં ગયા અને દેહને બાળીને ભસ્મ કર્યો. એ જ ભવાની સતી બીજા જન્મે પાર્વતી બનીને આવ્યા અને કથામાં મને કથા સંભળાવો. મને એવું લાગે છે કે તમારા બધાના હૃદયમાં પાર્વતીનો વાસ છે. કેમ કે હું જ્યાં જ્યાં ગયો ના 2-3 દિવસથી ત્યાં દરેક ઘરવાળાઓએ એમ કહ્યું કે આચાર્યજી કથામાં એટલો આનંદ આવે છે કે વળીને તમને ભગવાન પાછા કથા કરાવવા માટે ક્યારે લાવે. આ તમારો ભાવ છે. અને હું પણ ઠાકોરજીના ચરણમાં પ્રણામ કરું કે હે નારાયણ, આ લોકોનો જે ભાવ છે, શ્રોતાઓનો જે ભાવ છે, એ ભાવ જલ્દી પૂરો કરે. કોઈ વ્યક્તિના રૂપમાં યા ગામના રૂપમાં. તો સતી એ જ બીજા જન્મે પાર્વતી બનીને ભગવાન શિવના ચરણમાં બેઠા અને પછી કહ્યું, પ્રભુ હું પૂર્વ જન્મમાં ભગવાન રામની કથા ન સાંભળી શકી, પણ હવે મને તમે કથા સંભળાવો. મારે રામ કથાને સાંભળવી છે. રામ કોણ છે? એ દશરથના બેટા રામ, એ રાવણને મારનાર રામ, એ જ રામના પત્ની સીતાનું હરણ થતું હોય એ સીતાપતિ રામ, એ કોણ છે? મને એ કથા સાંભળવી. અને ત્યારે જ્યારે શ્રોતાઓ બહુ લાલાયિત હોય ને કથા સાંભળવા, ત્યારે વક્તાને બહુ આનંદ આવે. પણ શ્રોતાઓ જો આમ જોતા હોય, આમ જોતા હોય, વાતો કરતા હોય, તો વક્તાને એમ થાય કે હાલો લોકોને કઈ રુચિ નથી, આપણે જવા દો કથા, ફટોફટ ટાઈમ પૂરો કરો. પણ અહીં તો ટાઈમ પૂરો થતાને બદલે કલાક, અડધો કલાક વધી જાય છે. કારણ શું છે? તમારા બધાના દિલનો ભાવ. તો ભગવાન શિવ કહે છે, ધન્ય ધન્ય ગિરિરાજ કુમારી, હો ધન્ય ધન્ય ગિરિરાજ કુમારી, ધન્ય ધન્ય ગિરિરાજ કુમારી,
को उपकारी तुम समान नहीं कोई उपकारी तुम समान नहीं को उपकारी तुम समान नहीं कोई उपकारी धन्य धन्य ओ धन्य धन्य वो धन्य गिरिराज कुमारी हे गिरिराज प्रिया, हे गिरिराजની પુત્રી, હે પાર્વતી, તમને ધન્યવાદ છે. ધન્ય ધન્ય ગિરિરાજ કુમારી. કેમ કેમ કે તમે ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે મન બનાવ્યું છે. ભગવાન શિવ ધન્યવાદ આપે છે. તમે મારા ઈષ્ટ પરમાત્મા રામની કથા પૂછી અને એ કથા કેવી છે? પૂછે રઘુપતિ કહતા પ્રસન્ન पूछे वो रघुपति कहता प्रसंग પૂછે રઘુપતિ કહતા પ્રસન્ન पूछे वो रघुपति कहता प्रसंग सकल लोक जग पावनी गंगा ओ सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा ओ सकल लोक जग पावनी गंगा ओहो धन्य धन्य ओहो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी. હે ગિરિરાજ પ્રિયા, તમે મારા ઈષ્ટ રામની કથા પૂછી છે. સકલ લોક જગ પાવની ગંગા. આ જગતને પાવન કરનારી ભગવાનની કથાઓ છે. પેલી ગંગામાં નાવા જવું હોય તો અહીંથી સમય કાઢવો પડે, પૈસા કાઢવા પડે, પછી ટાઈમ લઈ કોઈ સથવારો સારો લઈ અને પછી એ ગંગામાં નાવા જવું પડે. કારણ એ ગંગામાં જવા માટે ત્યાં જવું પડે છે, ત્યારે એ ગંગા મળે છે. ગંગામાં નાવાની ઈચ્છા થાય, કોઈ એમ કહે કે ગંગાજીમાં બહુ આનંદ આવે છે, તો આપણને જવાની ઈચ્છા થઈ, તો એ ગંગા પાસે આપણે જવું પડે છે. પણ ભગવાન શિવ તો કહે છે, હે ભવાની, હે પાર્વતી, આ ભગવાનના જે ચરિત્ર રૂપી કથા છે એ કેવી છે? બોલે ગે હે જને જને. એક એક માણસના દિલ સુધી, એક એક માણસના હૃદય સુધી, એક એક માણસના ફળિયા સુધી, એક એક માણસની શેરી સુધી, એક એક ગામના ચોક સુધી, એક એક નગરના વિસ્તાર સુધી આ કથા ફેલાયેલી છે. જ્યાં જઈએ ત્યાં લોકોને આ કથાના રૂપી ગંગામાં નાવા મળે છે. માટે સકલ લોક જગ પાવની ગંગા. જગતને પાવન કરનારી આ ભગવાનની ચરિત્ર રૂપી કથા છે. અને એ કથા કેવી છે, કોની છે? મંગલ ભવન અમંગલ હારી. મંગલ ભાન અમંગલ હારી. મંગલ ભવન અમંગલ હારી. મંગલ ભાન
ભગવાનની કથા મંગલને આપનારી છે અને અમંગલને હરનારી છે. એવી આ કથા જેને આપણે ગાઈ રહ્યા છીએ, સાંભળી રહ્યા છીએ. આહા, ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે અમારા કાન અધીરા બન્યા છે. ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે અમારા પગ અધીરા બન્યા છે. ભગવાનના દિવ્ય ચર્ચાને સાંભળવા માટે અમારું હૃદય લાલાયિત બન્યું છે. સુખદેવજી કહે છે, હે રાજન, ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે જે શરીર તૈયાર નથી થતું એ શરીર નથી. ભૂમિ ભાર રૂપઃ, એ આ જગતનો ભાર છે. એવી ભગવાનની આ દિવ્ય કથા સુખદેવજી મહારાજે ગત દિવસની કથામાં ભગવાન કૃષ્ણ અને મા રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહની કથા બતાવી છે. રૂક્ષ્મણી એ સામાન્ય નથી, ભલે રાક્ષસ કુલોત્પન્ન છે, પણ રૂક્ષ્મણી એ સ્વયં લક્ષ્મીનો અવતાર. લક્ષ્મી સ્વયં રૂક્ષ્મણી બનીને આવ્યા છે. પણ ક્યાં છે? બોલે ભોજકટ નામના નગરમાં ભીષ્મક નામના પિતાને ત્યાં પોતે દીકરી બનીને આવ્યા છે. એ રૂક્ષ્મણી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ગુણાનુવાદના સ્મરણને જ્યારે સાંભળ્યું છે દેવર્ષિ નારદ દ્વારા, ત્યારથી શ્રી કૃષ્ણના મનમાં, શ્રી કૃષ્ણને પોતાના મનમાં વસાવી લીધા. કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણી બાજુમાં આવીને બેસે, આપણે એને ઓળખતા ન હોઈએ અને કદાચ આપણી બાજુમાં આવીને બેસી જાય તો આપણે શું કરીએ? એ વચમાં ક્યાં આવીને તમે બેઠા, દૂર બેસો. તમે આજ નવા આવ્યા છો, અમે રોજ અહીં જ બેસીએ છીએ, અમારી જગ્યા છે. એટલે બોલો ન માને એટલે આપણે શું કરીએ? બે ચાર વાર ગુડો આમ આગા પાછો કરીએ, ઓલાને વાગે એટલે ઓલો આપોઆપ પછી જગ્યા આપી દે બાજુવાળું. પણ એ જ બાજુવાળો આપણી બાજુમાં બેઠા હોય, પણ કોઈ કેમ કહે કે આ તો ફલાણા વ્યક્તિ છે. અચ્છા, આ એ વ્યક્તિ છે જેનું નામ લોકો કહે છે, લોકોએ સાંભળ્યું છે, લોકો બોલે છે. બોલે હા, એ જ વ્યક્તિ છે. ત્યારે આપણને અંદરથી ફીલ થાય, ત્યારે આપણને અનુભૂતિ થાય, ત્યારે રામ, મેં તો આ વ્યક્તિને આખી કથામાં હેરાન કર્યા. આવડા મોટા માણસને આપણે આમ વ્યવહાર કર્યો, આપણને ભીતરથી આપણને આપણો પશ્ચાતાપ થાય. પણ એ ક્યારે થયું? એ ત્યારે થયું કે આપણને કોઈકે જણાવ્યું કે ભાઈ આ ધારાસભ્ય શ્રી પધાર્યા છે. ત્યારે ખબર પડી ને, નહીં તો આપણને ખબર શું પડે? આપણને તેમ કે બધા માણસો છે, કથા સાંભળે છે, બધા પરિવારના છે, કોઈ મહેમાન છે. પણ કોઈક જણાવે છે ત્યારે ખબર પડે છે. એમ રૂક્ષ્મણીજીને જણાવ્યું છે દેવર્ષિ નારદે કે હે રૂક્ષ્મણી, તારા માટે તો યોગ્ય પતિ દ્વારિકાનો નાથ છે. એનો અર્થ રૂક્ષ્મણીને ખબર નથી? ખબર છે, કારણ કે રૂક્ષ્મણી સ્વયં લક્ષ્મી છે. પણ છતાંય કોઈકના માધ્યમથી કોઈકના વિષય ઉપર જાણવું. આપણે અત્યાર સુધી કથા ન સાંભળી હોય તો આપણને એમ કે કથામાં જઈએ, લોકો બહુ સાંભળતા હોય, મહારાજ બોલતા હોય, ને એમાં શું હોય આપણને બહુ કંટાળો આવશે, હાલો થોડી વાર જઈ આવીએ. હવે અગારા પરિવારે આપણને આમંત્રણ આપ્યું છે તો આમંત્રણને માન આપીને એકવાર જઈ આવીએ. પણ ત્યાં ગયા પછી કંટાળો આવશે. નહીં, જ્યારે અહીં આવ્યા અને અહીં આવ્યા પછી તમને આનંદ આવ્યો, તમને મોજ આવી, તમને કથા સમજાણી, તમને ભગવાનની કથાથી પ્રીતિ થઈ, લાગણી થઈ. અને અહીં તો ઘણા બધા એવા મહેમાનો છે, જે વેવાઈઓ છે, જે આ પરિવારના સસરા છે, સાસુ, બધા જ આ મોજથી કથા સાંભળે છે. એટલી કથા ગમી ગઈ છે કે કથા ઘરે જવાનું નામ નથી દેવડાવતી. કારણ ખબર પડી કે કથા શું છે. એમ કોઈના વિષય પર કોઈ આપણને જણાવે છે ત્યારે ખબર પડે છે કે આ વ્યક્તિ આ છે, આ કથા આ છે, આ વસ્તુ આ છે.
એમ દેવર્ષિ નારદે જ્યારે જણાવ્યું ત્યારે ખબર પડી માં રુક્ષ્મણીને. એટલે રુક્ષ્મણીએ પહેલા શ્લોકમાં લખ્યું શ્રુત્વા ગુણાન ભુવન સુંદર સુણવતાંતે નિર્વિશ્ય કર્ણ વિવરે હરતો તાપ. શ્રુત્વા ગુણાન ભુવન સુંદર સુણવતાંતે. શ્રુત્વા સાંભળ્યું. શ્રુત્વા ગુણાન શું સાંભળ્યું? ગુણ. કોના? ભુવન સુંદર સુણવતાંતે. હે કૃષ્ણ, મેં દેવર્ષિ નારદ દ્વારા તમારા ગુણોને સાંભળ્યા છે. તમે રૂડા છો, તમે રૂપાળા છો, તમે રાજા છો, તમે પરાક્રમી છો, તમે તેજસ્વી છો, તમે શૌર્યવાન છો, તમે ઓજસ્વી છો. અને એનાથી વધારે હે ભુવન સુંદરે, આ જગતમાં તમારાથી કોઈ વધારે મને સુંદર લાગતું જ નથી. મારી હૃદયમાં, મારા દિલમાં, મારી આંખોમાં હે કૃષ્ણ તમારાથી વધારે કોઈ સુંદર છે જ. સાચી વાત છે. આપણું જે પ્રિય પાત્ર હોય ને એ આપણને એટલું પ્રિય લાગતું હોય કે એની સામે આપણને બીજું બધું આમ નકામું લાગતું. કારણ એ પાત્ર આપણા દિલમાં વસી ગયું છે. એ પાત્રનું ચિત્ર આપણી આંખોમાં કંડરાઈ ગયું છે. એના સામે લાવીને બીજું ગમે એવું મહાન પાત્ર ઉભું રહે છતાંય જે પોતાનું પાત્ર જે પોતાના દિલમાં હોય એ પાત્ર આપણને ક્યારે હટે નહીં. કારણ એના પ્રત્યે આપણો લગાવ છે, આપણો પ્રેમ છે, આપણો સંબંધ છે. તો રુક્ષ્મણીજી કહે છે મેં સાંભળ્યું છે એટલે હે કૃષ્ણ તમે મને લઈ જાઓ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રુક્ષ્મણીજીને લેવા આવ્યા. એ કથા આપણે ગત દિવસમાં સાંભળી. પણ કેવી રીતે આવ્યા છે તો એમાં લખ્યું છે પત્રમાં કે તમે મને મળશો, પણ કેવી રીતે મળશો, ક્યાંથી મળશો? 7 શ્લોકમાં રુક્ષ્મણીજી આ પત્રને લખ્યો છે. મને એવું લાગે છે સૌના કરતા પહેલો પત્ર લખવા માટે રુક્ષ્મણીજી માસ્ટર હતા. જોકે હવે તો પત્ર વ્યવહાર રહ્યો જ નહીં. કારણ કે હવે આ નવી પેઢીને એમ કહો કે તમે તમારા મા બાપને પત્ર લખો, તમે તમારા વેવાઈને પત્ર લખો, તમે તમારી દીકરીને પત્ર લખો, તો કોનું કેવું સંબોધન હોય અને એનું મથાળું શું હોય, એનો વિષય શું હોય, વિષયાંક કે વિષયની કાંઈ ખબર ન પડે. કારણ સમય ગયો. અત્યારે પત્રનો નહીં, હવે તો મેસેજ. SMS હતો ત્યાં સુધી સારું, પણ હવે તો WhatsApp આવી ગયું. WhatsApp ના કરતા હવે Facebook, એમાં તે મેસેન્જરમાં વાતો કરતા હોય લોકો. એટલે એમાં કોઈ ગુણાનુવાદ લખવાની જરૂર નથી. એમાં તો સીધી વાત હોય. ઓનલાઈન. એટલે હવે પત્ર લખવો હોય તો કદાચ આજના યુગના યુવાનોને ન ફાવે. પણ એ જમાનામાં રુક્ષ્મણીજીએ પત્ર લખ્યો છે. પત્ર વ્યવહાર હવે ધીમે ધીમે ઓછો થતો જાય છે. તો પત્રમાં લખ્યું છે અંતઃપુરાંતચરી મનિહત્ય બંધુ સ્વામુદ્વહે કથમિતિ પ્રવદામ્યુપાય પૂર્વે યુરસ્તિ મહતે કુલદેવી યાત્રા યસ્યામહિર્નવવધુ ગિરિજામુપેયા યસ્યામહિર્નવવધુ ગિરિજામુપેયા અંતઃપુરાંત રચરે મનિહત્ય બંધુ સ્વામુદ્વહે કથમિતિ પ્રવદામ્યુપાય અંતઃપુરાંતરચરી મનિહત્ય બંધો. રુક્ષ્મણીજીએ લખ્યું છે હે કાના, હે દ્વારિકાના નામ,
પૂર્વેદ્યુરસ્તિ મહતી કુળદેવી યાત્રા. અમારા વંશમાં એવો નિયમ છે કે જ્યારે દીકરીના લગ્ન થતા હોય, ચોરી ચિતરાઈ ગઈ હોય, જાન આવી ગઈ હોય, વરરાજા પોખણે આવીને પછી પોતાના માયરામાં આવીને બેસી પણ ગયા હોય, ચોરીમાં બેસી પણ ગયા હોય, ત્યારે દીકરી ઘરમાંથી નીકળીને પહેલા કુળદેવીની પૂજા કરવા જાય. ગામના પાદરમાં જે મંદિર છે ત્યાં, અને ત્યાં કુળદેવીની પૂજા કર્યા પછી આશીર્વાદ લીધા પછી એ જ દીકરી પુનઃ પાછી ઘરે આવે અને પછી પોતે પોતાની ચોરીમાં જઈને બેસે. તો હે કાના, અમારે અહીંયા આવી રિવાજ છે, એટલે તમે જ્યારે મને લેવા આવો ત્યારે હું મારી કુળદેવીની પૂજા કરવા માટે આવીશ. પૂર્વેદ્યુરસ્તિ મહતી કુળદેવી યાત્રા. પૂર્વેદ્ય અદ્ય માને જે દિવસે લગ્ન થવાના છે અને પૂર્વમાં કુળદેવીની પૂજા કરવા માટે હું કુળદેવીની યાત્રા કરીશ. ત્યારે તમે આવજો. યસ્યામ વહે નવવધુલ ગિરિજામ પેજા. હું ગિરિજાની પૂજા કરવા જઈશ. અને હે કૃષ્ણ, તમે મને આવીને લઈ જજો. 6 શ્લોક સુધી તો પ્રાર્થના કરી, પોતાના વિચારોને વિમર્શ કર્યા કે તમે કેમ આવશો, કેમ હું તમારી સાથે આવીશ, કેવી રીતે આપણે યાત્રા કરશું, કેવી રીતે અહીંથી ભાગશું, એ બધી ચર્ચા છે. પણ 7મો શ્લોક જે છે, એટલે કે છેલ્લો શ્લોક, એમાં રૂક્ષ્મણીજી કહે છે કે કદાચ 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 આ ભાવમાં તમે મને નહીં મળો, નહીં લેવા આવો, તો હું શું કરીશ? લખ્યું છે યસ્યામ વિપંકરજસ સ્નપનમ મહતો વાંછન્ત્યુમાપતિરિમતતો વાંછન્ત્યુમાપતિરિમતમતોપહત્યે યર્હં ભુજાક્ષણરભેય ભવત્પ્રસાદં જહિયામ સુમ્રતકૃષાં છતજન્મવિષ્યા. હે કૃષ્ણ, યસ્યાં વિપંકજ રજસ્નપનમ મહાન્તો. તમે મહાન છો, તમારી આંખો કમળ જેવી તીક્ષ્ણ ધારદાર છે. કમળની પાંખડી જેમ આમ ધારદાર હોય એમ તમારી આંખો ધારદાર છે. હે કૃષ્ણ, તમે મને બહુ ગમો છો, માટે વાંછન્ત્યુ, માટે હું તમારી ઈચ્છા કરું છું કે તમે મારા પતિ બનો. પણ કદાચ હું તમારા માટે પત્ની બનવા માટે યોગ્ય ન હોઉં, કદાચ હું મારી ઈચ્છા પ્રગટ કરી લઉં કે તમે મારા પતિ બનો, હું તમારી પત્ની બનું, હું તમારી સાથે રહેવા માંગુ છું, પણ તમારા માટે હું યોગ્ય ન હોઉં, હું પત્ની બનવા માટે યોગ્ય ન હોઉં, તો હે કૃષ્ણ, યરહં ભુજાક્ષનલભેય ભવત્પ્રસાદં. જો તમારા ચરણની રતિ બનવા માટે, પત્ની બનવા માટે મને કદાચ મારી ઈચ્છા પૂર્ણ નહીં થાય, ન લભેય ભવત્પ્રસાદં, આ પ્રસાદ મને નહીં મળે, મારી ઈચ્છા પૂર્ણ નહીં થાય, તો હે કૃષ્ણ, હું શું કરીશ? લખ્યું જહિયામ સુમ્રતકૃષાં છતજન્મવિષ્યા. તો હું આજીવન વ્રત કરીશ, પૂજા કરીશ, ભગવાનને, મારી કુળદેવી માં પાર્વતીને મનાવીશ, અને એટલું જ નહીં, એનાથી વધારે હું મોટા મોટા કુવાઓને ખોદાવીશ, મોટા મોટા તળાવ બંધાવીશ, પરોપકારનું કર્મ કરીશ. અને આવું 1 જન્મ નહીં, 5 જન્મ નહીં, 50 જન્મ નહીં, છત જન્મ બિહૃતા 100 જન્મ સુધી જન્મ લેવો પડે તો હું લઈશ અને તમને પ્રાપ્ત કરીશ. 100 જન્મ પછી તો આ રૂક્ષ્મણી તમારા માટે લાયક બનશે કે નહીં? આટલું પુણ્ય કર્યા પછી, આટલું ભજન કર્યા પછી પણ હે કૃષ્ણ, તમારા માટે હું યોગ્ય જેથી બનું ત્યારે તમે મને સ્વીકારજો. બાકી તમારી પત્ની વગર હું આ જગતમાં કોઈની પત્ની બનવા માંગતી નથી.
અને શ્રી કૃષ્ણએ આ જ્યારે શબ્દોને આમ વાંચ્યા અને જોયા ત્યારે ભાગવતમાં એવું નથી લખ્યું, પણ મારી વ્યાસપીઠને અને મને એવું લાગે છે કે કદાચ કૃષ્ણની આંખમાંથી પણ હર્ષના આંસુ આવ્યા છે. ધન્ય છે રૂક્ષ્મણી તન. સાહેબ જેની તૈયારી આટલી બધી છે એને આપણને સાધુવાદ આપવાનો જીવ થાય. આ રૂક્ષ્મણીની ઈચ્છા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી તો આવ્યા છે કે ગત દિવસમાં આપણે કથાને જોઈ. ભગવાન કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીજીનો વિવાહ થયો માધવપુરમાં. ગર્ગાચાર્યજી મહારાજે આવી શ્રી કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહનો વિધિ પૂર્ણ કરાવી. દ્વારિકાવાસીઓ આવ્યા. સુંદર મજાનો વિધિ થયો. બ્રાહ્મણોએ વેદ મંત્રોનો ધ્વનિ કર્યો, મંગલાષ્ટકોનો ધ્વનિ કર્યો. બ્રાહ્મણોએ આશીર્વાદ આપ્યા. કન્યાની માડી સાવધાન. આપણે ગરબા બોલે અને બ્રાહ્મણ દેવતાઓને બોલવું જ પડે, કારણ કે એ વિધિમાં નાણા પોતની સાવધાન એટલે કે તમે હવે હાથવેણા કરજો એમ. ભગવાન કૃષ્ણને આશીર્વાદ આપ્યા. જ્યાં સુધી રવિ તેજ છે ગગનમાં, નક્ષત્ર ને ચંદ્રમા, જ્યાં શિવ પાર્વતી ગિરિવસે, રંભાવસે સ્વર્ગમાં,
મંગલાષ્ટક 8 મંગલાષ્ટક ગાઓ 1.5 કલાક નીકળે. હવે આપણે 40 મિનિટમાં પૂરું કરવાનું હોય. પછી વિધિ ક્યાં, મંગલાષ્ટક ક્યાં, ફેરા ક્યાં, કંસાર ક્યાં, સપ્તપદી ક્યાં, હસ્તમેળાપ ક્યાં, વરમાળા ક્યાં, અગ્નિની આહુતિ ક્યાં, નવગ્રહની પૂજા ક્યાં, પોખણિયા ક્યાં. આમ જોવા જઈએ તો આપણે કાંઈ કરતા નથી, ભમેળ ભેટા કરીએ છીએ. એકવાર પ્રજાની વચ્ચે લાવીને બેહાડી દીધા, હસ્તમેળાપ કરાયો, બસ પૂરું, પતિ પત્ની થઈ ગયા. પણ એના મૂળ લગાવની જે જરૂર છે, એના દિલના લગાવની જરૂર છે. તો વેદ મંત્રો કામ કરે, એ વિધિ કામ કરે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રુક્ષ્મણીજી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ 4 ફેરાને થયા છે. ધર્મ ફેરો, અર્થનો ફેરો, કામનો ફેરો અને મોક્ષનો ફેરો. પછી અમુક સમાજમાં 8 ફેરાની પણ રિવાજ છે, પણ મૂળ આપણે ત્યાં 4 ફેરા છે: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. તો ધર્મના ફેરામાં પુરુષ આગળ, અર્થના ફેરામાં પુરુષ આગળ, કામના ફેરામાં પુરુષ આગળ અને છેલ્લે મોક્ષના ફેરામાં સ્ત્રી આગળ. ક્યારે વિચાર્યું છે કે શું કામ 4 ફેરા છે? હવે આ બધું કહેવા જાવ તો ટાઈમ ઓછો પડે છે, પણ છતાંય કારણ કે આમ ઘડિયાળ આમ નજર જાય એટલે પાછું એમ થાય કે યાર ટાઈમ તો જાય છે, ગાય ગા વક્ત કિસકી રાહ દેખતા હે પ્યારે. આ જીવનનું કંઈક આવું જ છે. આમ આમ જોતા જોતા ક્યાં 80-90 પૂરા થઈ ગયા પછી ખબર પડી કે ઓહો બધું થયું. કથા એને સંભળાણી, ન ભગવાનનું કીર્તન થયું, ન ભગવાનના ગુણાનુવાદ ગવાણા અને સમય જતો રહ્યો. ગાદલા બિછાવામાં રાત વહી ગઈ ને ઊંઘવાનું બાકી રહ્યું, ત્યાં સવાર પડી ગઈ. ગાદલા બિછાવામાં રાત વહી ગઈ, ઊંઘવાનું બાકી રહ્યું, ત્યાં સવાર પડી ગઈ. ઊંઘવાનું બાકી રહ્યું, ત્યાં સવાર પડી ગઈ. ઊંઘવાનું બાકી રહ્યું, ત્યાં સવાર પડી ગઈ. તો 4 ફેરા છે: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. ભાગવતમાં પ્રથમ સ્કંદમાં એની ચર્ચા છે. ધર્મસ્યાપવર્ગસ્ય નાર્થોર્થાયો પ્રકલ્પતે. ધર્મ પહેલો ફેરો છે. ધ્યાન દેજો ફેરાના ચર્ચા ઉપર. એમાં ખાસ માતાઓ, એમાં નાની યુવાન દીકરીઓ, દીકરાઓ, કારણ બહુ જરૂરી છે સમજવા માટે. ધર્મ, જે પતિ પત્ની પોતાના લગ્ન કરી નવયુગલ દંપતી પોતાના જીવનમાં પ્રથમ પગથિયું, પ્રથમ સ્ટેપ એના જીવનમાં પ્રવાહ કરે છે, ત્યારે એના જીવનનો પ્રથમ ફેરો છે ધર્મ. હું મારા જીવનમાં ધર્મયુક્ત જીવન જીવીશ. હવે ધર્મ ક્યાં ક્યાં લગાવવો એ તો આપણે બધું 7 દિવસથી સમજીએ છીએ. અને ધર્મ કેવી રીતે ધર્મના યુક્ત ચાલવું એ પણ આપણે સમજીએ છીએ. તો ધર્મ. બીજો ફેરો છે અર્થ. અર્થ માને ઉપાર્જન, અર્થ માને લક્ષ્મી, અર્થ માને પૈસો. તમે ધર્મયુક્ત જીવન જીવતા જીવતા જો પૈસો કમાશો, લક્ષ્મી કમાશો, તો ત્રીજો ફેરો છે કામ. કામ માને મનની ઈચ્છાઓ. મનની ઈચ્છાઓ જુગાર રમવામાં નહીં જાય, મનની ઈચ્છાઓ મદિરાલયમાં નહીં જાય, મનની ઈચ્છાઓ વેશ્યાલયમાં નહીં જાય, મનની ઈચ્છાઓ કતલખાનામાં નહીં જાય, મનની ઈચ્છાઓ કોઈને મારી નાખવામાં નહીં જાય, મનની ઈચ્છાઓ કોઈનું લૂંટી લેવામાં નહીં જાય. કારણ મૂળમાં ધર્મ છે.
અને જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં સારું અર્થ છે, એટલે કે સારો પૈસો છે. અને જેના જીવનમાં સારો પૈસો છે એના જીવનનો ત્રીજો ફેરો કામ, એના જીવનનું કામ પણ સારું હશે. પછી એ કામ સંસાર પ્રજોત્પત્તિ માટેનું હોય તોય સમજી લેવાનું કે તમારા આગળના 2 સ્ટેપ બરાબર છે, ધર્મના, અર્થના. તો ત્રીજો તમારો જે કામનો ફેરો છે, એટલે કે તમારી પ્રજોત્પત્તિ છે, તમારો સંસારની ઉત્પત્તિ છે, એ પણ તમારા દીકરાઓ અને દીકરીઓ એટલા તેજસ્વી થશે. જનની જણ તો ત્રણ નર કા દાતા કા ભગત કા સૂર, નહીં કર રે છે તું આજની તારું મત ગુમાવીશ નૂર. જનની જણ તો ત્રણ નર કા દાતા કા ભગત ને કા સૂર, નહીં કર રે છે આજની તારું મત ગુમાવીશ નૂર. તમારા કુળથી જે બાળકો પાકે ને કાં તો દાતાર હોય, કાં ભગત ભગવાનના ભજનને ગાનારા હોય, અને કાં સૂર, કાં તો એનામાં સુરવીરતા હોય, એનામાં ખમીરપણું હોય, કે કોઈ પણ ભોગે મારે ધર્મનું રક્ષણ કરવું છે, મારે ગાયોના કતલખાને જતા અટકાવવી છે, મારે રાત્રિમાં ગાયોને ટ્રકોને રોકવી છે, ચાહે મારું જીવન મરણ ઉપર જાય તો પણ વધે છે, મને માન. પણ હું ગાયોને અટકાવીશ, હું વેદનું રક્ષણ કરીશ. તો એવું કામ, એટલે કે એવા દીકરાઓ અને દીકરીઓ ક્યારે પ્રજા તમારી પાકે? જ્યારે તમારી કમાઈ સાચી હોય, અને કમાઈ ત્યારે સાચી હોય જ્યારે પહેલો ફેરો તમારો ધર્મયુક્ત હોય, એટલે કે તમારું જીવન ધર્મમય હોય. અને ધર્મમય જેનું જીવન છે એનો અર્થ, એટલે કે એનો પૈસો બરાબર કમાતો હોય, અને આવા સુંદર પૈસાથી કમાયેલું જેનું જીવન છે એના જીવનમાં એના સંતાનો, એટલે કે એનું કામ બરાબર હોય. અને આ 3 ફેરામાં જો પતિ બરાબર યોગ્ય હોય, પતિ નીતિવાન હોય, પતિ ભક્તિવાન હોય, તો એના જીવનનો ચોથો ફેરો એટલે મોક્ષ. અને ત્યારે એની પત્ની, એની અર્ધાંગીની એમ કહેતી હોય કે હે પતિદેવ, તમે જો અગ્નિની સાક્ષીએ, આ બ્રાહ્મણોની સાક્ષીએ, વેદની સાક્ષીએ, સમાજની સાક્ષીએ, સૂર્ય અને ચંદ્રની સાક્ષીએ અને આ પ્રકૃતિની સાક્ષીએ તમે મારી આગળ 3 ફેરા ફર્યા છો, ધર્મ, અર્થ, કામ. અને આ 3 ફેરામાં તમે બરાબર પરિપૂર્ણ ઉતર્યા, અને તમે બરાબર નીતિપૂર્વક તમે તમારું જીવન જીવ્યા, અને અમને જીવાડ્યું. તો હે પતિદેવ, ચોથા ફેરે હું તમને પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે મોક્ષ હું તમને દેવડાવીશ. તો મોક્ષની પ્રાપ્તિ સ્ત્રી કરાવે છે, પણ ક્યારે? પતિદેવ 3 સ્ટેપમાં બરાબર હોય તો, ધર્મમાં, અર્થમાં, કામમાં, 3માં. તો છેલ્લે મોક્ષ પણ મળવા માટે એ વ્યક્તિ માટે, એ દંપતિ માટે કોઈ દૂરની વાત નથી. માટે આપણે ત્યાં 4 ફેરા છે. ધર્મસ્ય અપવર્ગસ્ય ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, આ 4 ફેરા બહુ અદ્ભુત રીતે આપણે ત્યાં શાસ્ત્રોમાં વર્ણવ્યા છે. તો ભગવાને 4 ફેરાને ફેર્યા છે. લગ્ન પૂર્ણ થયા, બધા જ બ્રાહ્મણ દેવતાઓ આશીર્વાદ આપ્યા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાને આશીર્વાદ આપી અને પોતે પોતાના ધામમાં, એટલે કે દ્વારિકામાં પધાર્યા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું દિવ્ય દાંપત્ય જીવન ચાલ્યું. દ્વારિકાના રાજા બનીને દ્વારિકાની પ્રજાને આનંદ આપવા માંડ્યા. સમય વીત્યો. સમયાંતરે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ત્યાં રૂક્ષ્મણીના ગર્ભ દ્વારા પ્રદ્યુમ્નનો જન્મ થયો છે. એક દીકરાનો જન્મ થયો જેનું નામ છે પ્રદ્યુમ્ન.
એ પ્રદ્યુમ્ન જન્મતાની સાથે જ એને સમ્રાસુર નામનો રાક્ષસ આવીને ઉઠાવી ગયો. કારણ સમ્રાસુરને ખબર હતી કે મારું મરણ શ્રી કૃષ્ણના પહેલા દીકરા થશે. એટલે એને ખબર પડી કે મારું મૃત્યુ, મારો કાળ આવી ગયો છે, માટે લાવો એને મારી નાખો. તો સમ્રાસુર આવીને લઈ ગયો. આકાશ માર્ગે નીકળતા એને દરિયામાં ફેંકી દીધો એ પુત્રને. દરિયામાં એક માછલી હતી, માછલી ગળી ગઈ. એ જ માછલીને એક મછવારે પકડી. એ જ સમ્રાસુરના રજવાડામાં, એટલે કે સમ્રાસુરનું જ્યાં ભોજન કક્ષ છે ત્યાં જ એ માછલી વેચાતી આવી. અને એના જ રસોઈયાએ એ માછલીને જ્યારે કાપી ત્યારે એમાંથી એક બાળક નીકળ્યું. એ બાળકને જોયું, રાજાને ખબર આપી. રાજાએ કહ્યું કે આ બાળક સારું છે, દેખાવડું છે. એના રજવાડાની જે દાસી હતી, દાસીને કહ્યું કે લે આ દીકરો તારો, તું આને મોટો કર્યો. એ પ્રદ્યુમ્નને મોટો કર્યો. આ બાજુ શ્રી કૃષ્ણને ખબર છે કે જે થાય છે એ બરાબર છે. કારણ જેના પિતા પરમાત્મા હોય એ બાળકને કોણ મારી શકે? જેને જીવાડવો છે એ સાહેબ ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં જીવાડે. આ ભૂકંપ થયો ત્યારે ઘણા માણસોને ખાલી કાંકરા વાગ્યા તો મરી ગયા, અને ઘણા માણસો 3-3, 4-4 માળની બિલ્ડિંગની નીચે દબાયેલા પડ્યા હતા તોય જીવતા નીકળ્યા. આપણા નજરની સામે એ ઘટના છે, પણ એનું આયુષ્ય ઊંચું હતું. એના ઉપર ભગવાનની કૃપા હતી એટલે એ બચી ગયો, જીવતા નીકળ્યા. તો હરિની કૃપા હોય ત્યારે માણસ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવે છે. પરમાત્માની કૃપા એ જ, અને ભગવાનની કૃપા ત્યારે જ સમજાય. ભગવાન આપણા ભેગો છે ત્યારે સમજાય કે ભગવાન આપણને દર્શન આપવા ના આવે. પણ જ્યારે અઘટિત ઘટના થતી હોય અથવા તો એ ઘટના એવી છે કે આપણને એમ કે એ ગયા અને ત્યાં બચી ગયા, એટલે સમજવાનું ભગવાન આપણું બાવડું પકડી લીધું. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય એમ લાગે કે હવે આપણું કોઈ બાવડું પકડે એમ નથી, અને ત્યારે એ પરિસ્થિતિમાંથી ઉગરી જઈએ ત્યારે સમજવાનું ભગવાન આપણા સાથે છે. પ્રભુજી દર્શન બિના જીયરા મોરા તરસે. ભગવાનની કૃપા હોય છે ત્યારે માણસ બચી જાય છે. અહીં સમ્રાસુર એની દાસીને ત્યાં પુત્રને આપ્યો, પુત્ર મોટો થયો, એ જ સમ્રાસુરનો કાળ બનીને પ્રદ્યુમ્નને એને માર્યો, એનો ઉદ્ધાર કર્યો. એ કથા સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતને બતાવી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પ્રથમ 8 રાણીઓ સાથે લગ્ન કર્યા. એમાં પહેલા રૂક્ષ્મણીજી, સત્યભામા, મિત્રવૃંદા, નાગનજીતી, ભદ્રાજી અને કાલિંદી. આમ 8 રાણીઓ સાથે ભગવાને પ્રથમ લગ્ન કર્યા, જે અષ્ટધા પ્રકૃતિ છે. પ્રકૃતિના રૂપમાં એક એક રાણી બનીને આવ્યા. અને એવી 8 રાણીઓ સાથે ભગવાનના જ્યારે પ્રથમ લગ્ન થયા, 8 રાણીઓથી ભગવાનના જીવનમાં એક રાણીથી 10 પુત્ર થયા, એક દીકરી થઈ. પછી ભગવાન પોતાના દિવ્ય દાંપત્યને ચલાવે છે. પરીક્ષિતજી મહારાજે સુખદેવજીના ચરણમાં બેઠા પછી પ્રશ્ન કર્યો, મહારાજ મને એ કહો, મેં હું સાંભળ્યું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ત્યાં 8 નહીં 16,108 રાણીઓ હતી, તો એ કેવી રીતે આવી? એમના જીવનની એક કથા કેમ છે મને બતાવો.
ત્યારે આ પ્રશ્નના જવાબને લઈ સુખદેવજી મહારાજે જવાબ આપ્યો છે. હે પરીક્ષિત, સાંભળો, હું તમને કથા કહું. એ વખતે એક રાક્ષસ થયો જેનું નામ છે ભૌમાસુર. અને એ ભૌમાસુર એટલો પરાક્રમી છે કે ભૌમાસુરે જેટલા નાના નાના રાજાઓ હતા એ રાજાઓની નાની નાની દીકરીઓ, કન્યાઓ, એ દીકરીઓને પોતાની પત્ની બનાવવા માટે પોતે પોતાના કેદમાં પૂરતો રહ્યો. અને આમ 1, 2, 25, 50 નહીં, પણ 16,100 રાજકન્યાઓને પોતે પોતાની કેદમાં પૂરી. શું કામ? બોલે બધાની સાથે હું લગ્ન કરીશ. 16,100 કન્યાઓ જ્યારે ભૌમાસુરના રાજ્યાસનમાં થઈ ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણને ખબર પડી કે ભૌમાસુર અત્યાચાર, અનાચાર ને દુરાચાર કરી રહ્યો છે, માટે લાવો આ ભૌમાસુરનો હું ખાત્મો કરું. આ ભૌમાસુર સામાન્ય નથી. ઇન્દ્રેણ રત છત્રેણ હૃત કુંડલ બંધુના હૃતામરાદ્રિસ્થાનેન જ્ઞાપિતો ભૌમચેષ્ટિતમ. અરે ઇન્દ્રના છત્રને જે લઈ આવેલો છે એટલો પરાક્રમી છે, ઇન્દ્રને હરાવ્યો, ઇન્દ્રલોકમાં જઈ. એટલું જ નહીં, શૂલંભો બધાના જીવનને પૂર્ણ કર્યું. એટલું જ નહીં, ઇન્દ્રની માં અદિતિ છે, એ અદિતિના કાનના કુંડળ પણ આ ભૌમાસુર લઈને આવ્યો છે. છતાંય દેવતાઓએ એ ભૌમાસુરનું કઈ બગાડ્યું નહીં. દેવતાઓ હારી ગયા. આટલો પરાક્રમી આ ભૌમાસુર રાક્ષસ, એને ભગવાને જ્યારે જોયો ત્યારે ભૂમિ અકળાઈ ઉઠી, દેવતાઓ અકળાઈ ઉઠ્યા. હે પ્રભુ, સકુંડલમ ચારુ કિરીટ ભૂષણમ બભો પૃથિવ્યામ પતિતમ સુમજ્જલમ હાહે સાત્વે વિમૃષય સુરેશ્વરા મૃત્યેર મુકુંદમ વિકિરંત ઈરે. દેવતાઓ હાહાકાર કરવા માંડ્યા. દેવતાઓનું છત્ર લઈ લીધું, અદિતિના કાનના કુંડળ લઈ લીધા. અને ત્યારે આ પૃથ્વી અકળાઈ ઉઠી. પૃથ્વીએ ભગવાનને સ્તુતિ કરી, હે નારાયણ, તમે અત્યારે અહીં જ છો તો અમારું કાર્ય પૂર્ણ કરો. પૃથ્વી કહે છે, નમસ્તે દેવ દેવેશ શંખ ચક્ર ગદાધર ભક્તે ક્ષોપાત રૂપાય પરાત્મન નમોસ્તુતે. નમસ્તે દેવ દેવેશ. હે દેવાદિદેવ, હે પરમાત્મા, શંખ ચક્ર ગદાધર, હે નારાયણ, તમે અમારા ઉપર કૃપા કરો અને આ ભૌમાસુરને અમારા વચ્ચેથી હટાવો. ત્યારે ભગવાન શ્રી હરિનારાયણ ભૌમાસુર સાથે યુદ્ધ કરવા માટે જાય છે. ભૌમાસુર સાથે યુદ્ધ કરી ભગવાને ભૌમાસુરનો ઉદ્ધાર કર્યો. અને પછી એના કારાગૃહમાં રહેલી 16,100 કન્યાઓ છે, એ રાજકન્યાઓને ભગવાન કૃષ્ણએ મુક્ત કરાવ્યા. આ કન્યાઓ જ્યારે મુક્ત થઈ ત્યારે અમે વિચાર્યું કે હવે અમે ક્યાં જઈએ, અમને કોણ લઈ જાય, અમારી સાથે કોણ લગ્ન કરે. કારણ અમારી સાથે લગ્ન કરનારા એવું વિચારશે કે આ કન્યાઓ પવિત્ર નથી, આની પવિત્રતા ખંડિત થઈ ગઈ છે, માટે અમારી સાથે કોઈ લગ્ન નહીં કરે. તો 16,100 કન્યાઓ ઘરમાંથી એટલે કે રાજપાટમાંથી નીકળી
અને આગળ મહાન એક પર્વતની ઊંચાઈ છે. એ પર્વતની કૂટ ઉપર ચડી અને ત્યાંથી બધી પડી મળવા માટે તૈયાર થઈ અમે અમારા જીવનને પૂરું કરી દઈએ. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ ત્યાં ગરુડ ધ્વજ આવ્યા, ગરુડ ઉપર સવાર કરી અને કહ્યું છે, હે દીકરીઓ, કેમ, શું કારણ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ્યારે પૂછ્યું છે ત્યારે આ કન્યાઓએ કહ્યું છે, મહારાજ, અમે હવે જીવીને શું કર્યું? હે પ્રભુ, આપ તો જગતના પિતા છો અને પતિ છો આત્માના. આપ તો જાણો છો, આપ અંતર્યામી છો કે અમે દેહથી બહુ પવિત્ર છીએ. છતાંય હે પ્રભુ, અમારી સાથે લગ્ન કરવા માટે કોઈ તૈયાર નહીં થાય, અમે અમારું જીવન કેમ ચલાવશું? માટે હે નારાયણ, અમે મરવા માટે તૈયાર થઈ છીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મરવાની જરૂર નથી. ભૂયાત પતિરયમ મહિયમ ધાતા તદનુમોત્તમા એતે સર્વા પૃથક કૃષ્ણે ભાવેન હૃદયમ દદુઃ ભૂયાત પતિરયમ મહિયમ ધાતા તદનુમોત્તમા. દેવીઓ, તમને એમ છે ને કે અમારા પતિ કોણ બનશે? બોલે હા. તમારી સાથે હું લગ્ન કરું તો કેમ ચાલે? અરે અરે પ્રભુ, અમારી મજાક ન ઉડાવો. તમે અમારી સાથે લગ્ન કરો, અમને મનાતું નથી. કૃષ્ણ કહે છે, હા, સાચું કહું છું, હું તમારી સાથે લગ્ન કરીશ. બોલે પણ પ્રભુ, અમે તો 16,100 છીએ. બોલે તમારા બધાની સાથે હું લગ્ન કરીશ. ઘરે પૂછું, ઘરે આંખ બેઠી છે એટલે આમાં નથી લખ્યું, તો હું કહું છું કે ઘરે પૂછ્યું છું. ઘણી વાર ઘરે પૂછવું પડે. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે, હા દેવીઓ, તમારી સાથે હું લગ્ન કરીશ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અથો મુહૂર્તયે કસ્મિન નાનાગારે સુતા સ્ત્રિયઃ યથોપયેને ભગવાન તાવતુ પધરોપ્યય. અથો મુહૂર્ત એકસ્મિન, એક મુહૂર્તમાં, એક જ સ્થાનમાં, એકી સાથે 16,100 ચોરી ચિત્રાણી, 16,100 ગર્ગાચાર્યજી આવ્યા એક રૂપમાં, અને 16,100 ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અલગ અલગ રૂપ થયા. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ 16,100 કન્યાઓ સાથે એક જ મુહૂર્તમાં, અથો મુહૂર્ત એકસ્મિન નાનાગારેષુ તાસ સ્ત્રિયઃ, પોતાની પત્નીઓ બધાને બનાવી અને બધાની સાથે ભગવાને લગ્ન કર્યા છે. આ ભગવાનની મહાનતા છે. તો 16,100 કન્યાઓ સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ લગ્ન કર્યા. બધાને આનંદ આપ્યો. તો ભગવાનની પત્નીઓ કેટલી થઈ? 16,108. 16,108 ના પતિ બન્યા ભગવાન કૃષ્ણ. કેવડી મોટી પોતાનું જીવન, કેવડો મોટો પોતાનો ગ્રહસ્થાશ્રમ. અને પાછું ભાગવતમાં ત્યાં સુધી લખ્યું છે કે એક એક પત્ની દ્વારા 10 પુત્રો થયા, એટલે 16,108 ગુણ્યા 10 કેટલા થાય હિસાબ કરજો તમે પછી ઘરે બેઠા. તો કેટલા સંતાનો છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને છતાંય યોગેશ્વર છે, છતાંય ક્યાંય લુપ્ત નથી, ક્યાંય પ્રલિપ્ત નથી, અને છતાંય અલમસ્ત જિંદગી છે. ભાગવતમાં તો લખ્યું છે, મહાભારતમાં પણ સ્પષ્ટ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 125 વર્ષ સુધી આ પૃથ્વી ઉપર રહ્યા છે. અને 125 વર્ષ પૂર્ણ કરીને જ્યારે આ ધરાધામને છોડીને પોતાના ધામમાં ગયા, ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણના માથાનો વાળ કે ધોળો નતો થયો, ભગવાનના મોઢા ઉપર ક્યાંય કરચલી નથી પડી.
જે ગલગોટા જેવા હતા એવા જ એવા ને એવા શ્રી કૃષ્ણ આ પૃથ્વી ઉપર રહ્યા છે. તો ભગવાન કૃષ્ણ આ જગતને આનંદ આપે છે અને આનંદ આપવા માટે 125 વર્ષ રોકાયા છે. અનિરુદ્ધ આદિ પુત્રનો જન્મ થયો. અનિરુદ્ધના લગ્ન બાણાસુરની દીકરી ઉષા સાથે થયા છે, જે આ ચૈત્ર મહિનાનું બહુ મોટું મહત્વ છે. આપણે ઓખાહરણ વાંચીએ છીએ. તમે વાંચો છો? સાંભળ્યું છે? બહુ સરસ. ચૈત્ર મહિનામાં ઓખાહરણ વાંચવાનું, ઘરે બેસીને 5-7 જણા 10 જણા ભેગા થઈને રોજ બપોરે ચૈત્ર મહિનામાં બપોરે સાંજે જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે અડધો કલાક યા કલાક ચૈત્ર મહિનામાં ઓખાહરણ વાંચવું. એ જ ઓખાહરણની કથા ભાગવતમાં, જેને ઉષા અનિરુદ્ધની કથા કહી છે. આ ઉષા એ બાણાસુરની દીકરી છે અને બાણાસુર એને 1000 હાથ છે. 1000 હાથ તમે વિચાર કરો હોય એનું શરીર કેવડું હશે અને હાથ કેમ દેખાતા હશે? પણ અહીં બહુ તાત્વિક દર્શન છે. 1000 હાથ એટલે 1000 હાથમાં જેટલી તાકાત હોય એટલું બળ આ બાણાસુરમાં છે. બળવાન છે, અજેય છે. અને એ બળવાન બાણાસુર, એની દીકરીનું નામ છે ઉષા. અને એ ઉષા યુવાન થઈ છે. એની એક બહેનપણી છે જેનું નામ છે ચિત્રલેખા. અને ચિત્રલેખા આ ઉષાની સાથે રહે છે, એક અલગ ભવનમાં, અલગ મહેલમાં. ઉષા એટલી સુંદર છે કે એના પિતાએ એને એક અલગ ભવન આપ્યું છે. એ ભવનમાં કોઈ પુરુષ જઈ જ ન શકે. માત્ર ને માત્ર કોઈને જવાનું હોય તો માત્ર ને માત્ર એની બહેનપણી ચિત્રલેખા, બાકી કોઈને નહીં, એન્ટ્રી જ નહીં કોઈ. અને એ ભવનમાં બંને બહેનપણી અને પોતે બંને રહે છે. એક દિવસ આ ચિત્રલેખાએ ઉષાને અલગ અલગ ચિત્રો બનાવીને આપ્યા. ઉષાએ જોયા. ઉષાને થયું કે આ સુંદર મજાના ચિત્રો ક્યાંથી તું બનાવે છે? દેવર્ષિ નારદ એક વખત ઉષાને મળ્યા છે. ઉષાની આગળ દેવર્ષિ નારદે એક રાજાના દીકરાનું વર્ણન કર્યું છે. અને એ ચિત્ર, એ વર્ણન મગજમાં ઘૂસી ગયું છે. એટલે ઉષા કહે છે, ચિત્રલેખા કહે છે, આ ચિત્ર બરાબર છે? આ પતિ તને ગમે છે? એટલે કે છે નહીં, આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં. રોજ નવા ચિત્રો બનાવે, અલગ અલગ રાજકુમારોના. ચિત્રલેખા ઉષા બધાને ના પાડી દે, રિજેક્ટ. કોઈને એક્સેપ્ટ કર્યું જ નહીં. અંતે એક દિવસ ચિત્રલેખાએ સુંદર મજાનું ચિત્ર તૈયાર કર્યું અને પછી કહ્યું કે ઉષા, આ જો તો ચિત્ર કેવું છે, આ ગમે છે? અને ત્યારે ચિત્રલેખાએ બનાવેલા એ ચિત્રને ઉષાએ જ્યારે જોયું, દેવર્ષિ નારદે જે વર્ણન કર્યું હતું ને બધું જ આમાં દેખાતું હતું. એ ફોટામાં, એ ચિત્રમાં. ઉષા કહે છે, હા, આ ચિત્ર મને ગમે છે. આ રાજકુમાર કોણ છે? બસ દેવર્ષિ નારદે જે કહ્યું હતું એવું જ સ્વરૂપ આમાં છે. ચિત્રલેખા કહે છે, આ તો બહુ મોટા ઘરનો દીકરો છે. અચ્છા, કોનો? બોલે દ્વારિકાના રાજા શ્રી કૃષ્ણ છે અને શ્રી કૃષ્ણનો પુત્ર અનિરુદ્ધ છે. અને એ અનિરુદ્ધ એનું આ ચિત્ર છે. ઉષા કહે છે, તો મારે એની સાથે લગ્ન કરવા છે. ગાંડી થામા, એની હાથે કઈ તારા લગ્ન થાય? એ તો ક્ષત્રિય છે અને એમાંય પરાક્રમી છે, એમાંય દ્વારિકાના રાજા છે અને આપણે તો રાક્ષસ કુલોત્પન્ન છીએ. એ ક્યાં ને તું ક્યાં?
જ્યારે ચિત્રલેખાએ આવું કહ્યું ત્યારે ઉષાએ કહી દીધું, નહીં, હું લગ્ન કરીશ તેની સાથે, કોઈ પણ ભોગે. હવે આ ચિત્રલેખા બહુ માયાવી છે. ચિત્રલેખાને કહ્યું છે, હે ચિત્રલેખા, તું જા દ્વારિકામાં જઈ અને શ્રી કૃષ્ણના દીકરાને ઉઠાવી લઈ આવ. શ્રી કૃષ્ણ કોઈકની દીકરીને ઉઠાવી લઈ આવે અને અહીં શ્રી કૃષ્ણના દીકરાને કોઈકની દીકરી ઉઠાવી લઈ ગઈ. આનો અર્થ એવો નથી કે આપણે આ સાંભળ્યા પછી એવું કરીએ કે હાલો કોઈકની દીકરીને કોઈક ઉઠાવીને લઈ જઈએ. પછી પાછા પૂછીએ કેમ આવું? બોલે કૃષ્ણએ તો આવું કર્યું હતું તો અમે કરીએ, એમાં વાંધો શું? અચ્છા, કૃષ્ણએ કર્યું તું તું કરે એમાં વાંધો નહીં, પણ કૃષ્ણએ તો એક ગિરિરાજ ગોવર્ધનને ઉઠાવ્યો તો તું એક આ માઇક જેવડો પાણો તો ઉઠાવ, પછી કોઈકની ભાગડવાનો વિચાર કર. શ્રી કૃષ્ણ કાળીય નાગ ઉપર નાચ્યા છે, તું એક ઓલું વિંછીનું બચ્યું તો હાથમાં પકડ. કાળીય નાગની વાત તો દૂર રહી, હાપ ઘરમાં નીકળે બહાર ભાગે. ઓલી ઘરવાળી કે યાર હું ઊભી છું, તું હું કામ બહાર ભાગે? બોલે મને બહુ ડર લાગે. શ્રી કૃષ્ણએ રાસને રમાડ્યો છે. તું એકવાર હાથમાં વાંસળી પકડીને જોતો ખરા કેમ ફૂંક મારાય છે. શ્રી કૃષ્ણએ ભૌમાસુરને મારી અને 16,108 પટરાણી બનાવી છે. તું એકનું તો પૂરું કર. ઓલી દર દિવાળીએ કહે છે ગઈ વખતે તમે હારી હાડી નથી લાવી, આ વખતે હારી લાવજો, પણ તોય હારી હાડી ન લાવી શક્યા. કારણ તમને તેરસ ભેગું જ ન થતું હોય. 9 લે અને 13 તૂટતા હોય. હવે 7 જણાનું ખાવડાવવામાં ફાંફા પડતા હોય, તોય કહે છે હું ભગાડીને લઈ જાઉં. कृष्ण ने जो किया है वो करो प्यारे, कहा है सो करना चाहिए, किया सो नहीं. ભગવાને કીધું છે ને ઈ કરાય, કર્યું છે ઈ કરવા જઈએ તો કોક વાહા તોડી નાખે. એ તો એની પાસે એ સામર્થ્ય છે અને સામાન્ય નથી. ભલે આપણી દ્રષ્ટિમાં એક નાનકડો દીકરો હોય નંદનો, બાકી તો જગતનો નાથ છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારિકામાં બધા જ રાત્રિમાં સુતા છે. ચિત્રલેખા માયાવી રૂપ લઈ અને દ્વારિકાના નગરના દ્વાર ઉપર આવે છે. પણ ત્યાં ઘટના ઘટી. દ્વારિકાનું રક્ષણ કરનાર સુદર્શન ચક્ર છે. હવે આ ચક્ર સતત આટા મારી રહ્યું છે દ્વાર ઉપર. હવે અંદર પ્રવેશ કેમ કરવો? જો અંદર જવા જાય તો સુદર્શન ચક્ર મારી નાખે, કાપી નાખે. તો ચિંતા થઈ. તો એટલામાં વિચારે છે કે હવે શું કરવું? ત્યાં દેવર્ષિ નારદ આવ્યા. નારાયણ નારાયણ ભજ મન નારાયણ, ઓ નારાયણ ભજ મન નારાયણ, ઓ